प्रोग्राम घर बाहर दर्शकों का भरपूर स्वागत करती हाँ। प्यारे दर्शकों, साडा ये प्रोग्राम जिहड़ा है औरतों नाल संबंधित है। घरेलू जीवन में औरतों दी कुछ समस्यावां, समाजिक जीवन समस्यावां, जां फिर जिथे वो काम काज अपना करदियां ने, नौकरी पेशा औरतां, उत्थे उन्होंने की चुनौतियां की समस्यावां ने, इस बारे असीं इस प्रोग्राम च निरंतर विचार करते रहते हाँ। तो अज का साडा जो विषय है वो है कामकाजी औरतों नूं जो परिवार वालों सहयोग जे ना मिले तो कितना मुश्किल है। तो कामकाजी औरतां अपने कामकाज तां ही सफल होंदियां ने जदों परिवार उसका सहयोग करता है। तो साडा विषय भी इहो जिहा है कि कामकाजी औरतां नूं परिवार का सहयोग कितना कुछ जरूरी है। तो इस विषय पर गलबात करने लई साडे माहिर मेहमान हैं मैडम सीमा जैन। मैडम सीमा जी, तुहाडा बहुत स्वागत करदी हां। बहुत बहुत धन्यवाद मैनूं इत्थे सद्दण लई और मौका देण लई कि अपनी गलबात रख सकां। मैडम, जदों असीं कामकाजी औरतां दी गल करदे हां, नौकरी पेशा औरतां दी गल करदे हां, ते सब तो पहली जिहड़ी समस्या आ कि वो अपने घरेलू जीवन तो निकल के जदों बाहरी जीवन च प्रवेश करदियां ने ते की चुनौतियां उन्हां नूं सैणियां पैंदियां। घरेलू चुनौतियां तां है ही कि अपने कामकार दे विच, बाहर दी दुनिया दे विच भी कोई चुनौतियां ने। पहिलां असीं उन्हां दी गल करिए। जी ज़रूर। सब तो पहले मैं कहना चाहांगी कि समा बहुत तेज़ी नाल बदल रहा है और एक समा वो भी सीगा ਜਦੋਂ कि महिलावां घर विच घर दा ही काम करदियां सी और उन्हां नूं पढ़न लिखण तो भी वांझा रखिया जांदा सी। पर हौली हौली समय ने तरक्की कीती और महिलावां ने शिक्षित होना शुरू किया और उस तो बाद कामकाजी दुनिया विच भी कदम रखिया। लेकिन कामकाजी दुनिया दे विच दाखल होण दे नाल नाल महिलावां दे सामने बहुत सारी चुनौतियां जिहड़ियां सामने आंदियां और उन्हां दे विच सब तो वड्डी चुनौती तो यह हैगी है कि किस तरह वो अपने पारिवारिक जीवन विच, घर गृहस्थी दे कामां दे विच, बच्चों की देखभाल तो अलावा अपनी जिहड़ी कामकाजी जिम्मेदारियां हैं उन्हां नूं किस तरह निभाउण। ते उस तो अलावा जिहड़ा समाज दा रवैया हैगा वो भी शुरू दे विच जदों महिलावां ने काम करना शुरू किया तो बहुता चंगा नहीं सीगा, क्योंकि महिलावां नूं बहुत चंगी नज़र नाल नहीं सी देखिया जांदा जिहड़ी काम ते जांदियां सी और कई बारी परिवार दे लोग भी उन्हां ते उंगलियां चुकदे सी या उन्हां ते टिक्का टिप्पणी करदे सी। तो हौली हौली उस रवैये विच भी तब्दीली आ रही हैगी और महिलावां ने इन्हां चुनौतियां नूं बड़ी शिद्दत नाल फेस किया है, उन्हां दा सामना किया है और अज जिहड़ा है दृष्टिकोण बदल रहा है। बिल्कुल। और कहते ने हर धरती नूं जित लैना, हर अंबर नूं छो लैना, उन्होंने भी आ गया अजकल समय की नबज टो लैना। बिल्कुल बिल्कुल। अज की नारी नूं समय की नबज टोनी आ गई है। तो जदों समय की नबज उहने टोनी सीख लई तो उस तो बाद उन्होंने जिहड़ी वड्डी चुनौती आई आ घर तो निकल के अपने दफ्तर तक, अपने काम वाली थां ते पहुँचना। तो जदों सीमा जी काम वाली थां ते उन्हें पहुँचना तो परिवार का सहयोग तो जरूरी है ही। तो तुसीं परिवार बारे दसो कि परिवार कितना ज़्यादा उन्होंने सुखावां माहौल दे सकता है किसी औरत नूं कामकार दे विच। जी, ये तुसीं बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि किसी भी औरत लई घरों बाहर निकल के कामकाजी माहौल विच अपने आप नूं ढालण लई परिवार का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे परिवार का सहयोग ना होए तो महिला का जिहड़ा काम हैगा वो बिल्कुल हिमालय पर्वत ते चढ़न वर्गा हो सकता है और उहदे सामने बहुत मुश्किलों का उन्होंने सामना करना पै सकता है, क्योंकि परिवार वालों जदों तक सपोर्ट ना होए, जदों तक उन्हां दा सहयोग ना होए तो घर गृहस्थी की जिम्मेवारी और अपनी प्रोफैशनल कमिटमेंट्स नूं पूरा करना किसी भी इंसान लई वो बहुत वड्डा चैलेंज हो सकता है। तो परिवार का सहयोग बहुत मायने रखता है और अक्सर देखा जाता है कि जिथे परिवार का सहयोग होंदा है उत्थे एक औरत अपने दोनों जिम्मेवारियां नूं, दोहरी जिम्मेवारियां नूं बखूबी निभाउण विच सफल होंदी है। लेकिन जिथे परिवार का सहयोग नहीं मिलता और जे परिवार वालों हर जगह जगह ते उन्होंने टोकिया जाता है या उहदे सामने मुश्किलां खड़ी कीतियां जांदियां या उन्होंने सहयोग नहीं किया जाता तो उस सूरत विच वो महिला लई, उस औरत लई बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों अपने रोल्स नूं ठीक तरह निभाउणा। मतलब परिवार की जिहड़ी एक सहमति आ पहलां ते नौकरी करन वेले भी जरूरी, तुसीं जिवें अपने पहले उत्तर दे विच कहा, तो हुण जदों असीं परिवार नूं नाल लैके तुरदे हां ते औरत वास्ते माहौल जिहड़ा होर सुखावां हो जांदा नौकरी करन लई। जदों औरत अपने घर तो नौकरी की जगह तक जाती है तो वह एक घर के कामां च ते दफ्तर के कामां च एक संतुलन रखना उहदे लई कितना मुश्किल हो जाता है। उदों उहनूं किस तरह की चुनौती अपने आप नाल एक कोई अहद करने पैंदे आ, ओह किवें दे आ? जी,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਬਰਡਨ, ਡਬਲ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗੈਰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਡਵਾਂਸ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢਾਲਣਾ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਤਾ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ, ਕੰਮਕਾਜ ਥਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਛੱਡਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਰਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਪੈਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ ਜੌਬ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਣਾਅ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਂਕਣ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਹਿਰੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਨਾਣ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ? ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਲੰਜ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ 10th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਚ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਾਂ ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੁਚਾਰੂ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ। ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਸੱਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਥੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੰਡ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਣੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।